Hi students, uh, today I will discuss about the chapter second year valki fourth sem normal microflora of the human body. Normal microflora of the human body. Healthy human body is regularly exposed to microorganisms. Early human body is exposed to microorganisms. The latter are almost always found in the surface of tissue of the body, such as skin, oral cavity, respiratory tract, gastrointestinal tract, and urogenital tract. So maybe normal microflora of the body lo number of microorganisms enter to the body and occupies and mainly important role of some functions. The normal microflora play an important role in body economy. There are become pathogenic when host defensive filter. First one, prevent or interfere with colonization. Second one చెప్పుకోవచ్చు. Third one, spread antigens, produced antibiotics, produced endotoxins. So these are normal microflora of the human body. So finally, the microorganisms regularly found in a surface tissue of the healthy human body are countless in number and are collectively referred to as a normal microflora. అంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి వివిధ భాగాలలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఆవరించబడి ఉంటాయి. సో స్కిన్ కానీ, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ కానీ, స్టొమక్ కానీ, యూరినరీ ట్రాక్ట్ కానీ, సో డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల మన బాడీ అంతా ఆక్యుపై చేయబడి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వన్, నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఆఫ్ ది స్కిన్ చూద్దాం. స్కిన్ in average adult human beings converted with an average adult human body approximately 2 m square of skin. It has been estimated that the surface of the support about 10 to the power of 12 bacteria. 10 to the power of 12 bacteria that occupies in our skins. So next, the respiratory or the representative genera like Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella, Micrococcus, Propionibacterium, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, etc. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి బ్యాక్టీరియాస్ అన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ స్కిన్లో ఆక్యుపై చేయబడి ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్, నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఆఫ్ ది ఓరల్ క్యావిటీ. సో ఓరల్ క్యావిటీ మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక మౌత్ నుంచి మౌత్ భాగం నుండి ద నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఆఫ్ ది ఓరల్ క్యావిటీ మౌత్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దట్ పొసెస్ ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ మెకానికల్ రిమూవల్ అండ్ ఫెర్మిల్లీ a degree to surface like gums and teeth. So then an ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఆఫ్ మౌత్ ఈ భాగంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక స్ట్రెప్టోకోకస్, నైజీరియా, యాక్టినోమైసిస్, లాక్టోబాసిల్లస్, సమ్ ఈస్ట్ స్పీసెస్ ఆర్ ఆక్యుపైస్ ఇన్ దీస్ రీజన్. ఈ భాగంలో మౌత్ భాగంలో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి మైక్రో ఆర్గన్స్ అన్ని కూడా ఆక్యుపై చేయబడి ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ టీత్ ఎనరోబిక్ స్పీసెస్. ఫస్ట్ ఉండగా ద ఫస్ట్ టీత్ ఎరప్ట్, టీత్ యొక్క పై భాగంలో మనకి ఏరోబిక్ స్పీసెస్ అనేవి ఆక్యుపై చేయబడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది టీత్ ఎనామిల్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది టీత్లో స్టెప్టోకోకస్ స్పీసెస్ అనేవి ఆక్యుపై చేయబడి ఉంటాయి. ఇవేం చేస్తాయి అంటే డెస్ట్రాయ్ ఆఫ్ టిష్యూ అండ్ బోన్స్. టిష్యూస్ని, బోన్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. సో రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఈ భాగం నుంచి మొదలవుతుంది, అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్టొమక్. రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఈజ్ another divided into lower respiratory tract, upper respiratory tract.
లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో మనకి ఏమేమి భాగాలు కనిపిస్తాయి, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో ఏమేమి భాగాలు కనిపిస్తాయి. అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఈజ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ నాసోఫైర్నెక్స్, ఆర్ఫోఫైర్నెక్స్, థ్రాట్ tract. These are called upper respiratory tract. The next one, lower respiratory tract, trachea. Once again, trachea. Next one, bronchi and lungs. These are called lower respiratory tract. Upper and lower respiratory tract is consists of number of microorganisms. Number of microorganisms like Pseudomonas, Streptococcus, Haemophilus, influenza, Neisseria, diphtheroids. These are called occupants of the upper respiratory tract. The next one, the part of the pharynx lining between soft palate and the upper edge of the epiglottis consists of Streptococcus, diphtheroids, large number of diphtheroids, Neisseria. Give them examples. So lower respiratory tract, trachea, bronchi and lungs has no resident microflora despite the large number of microorganisms potentially able to reach this region during breathing dust particles. Okay. Normal microflora of the gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract divided into especially human gastrointestinal tract inside the food digestion consists of the stomach, small intestine, large intestine. Stomach consists of lactobacillus, staphylococcus. Next one, some yeast species like candida is occupy of stomach. Next another one, small intestine. The small intestine is anatomically divided into three areas: dominant, jejunum, ileum, colon. So these are subdivided into small intestine. So large intestine. Next one, large intestine. So normal microflora of the gastrointestinal tract, stomach, small intestine and large intestine. These occupy the number of Previa, Streptococcus, Vanilla, Helicobacter, Streptococcus, Lactobacillus, Candida, Enterococci, Lactobacillus, Escherichia coli, Streptococcus, Proteus, Ruminococcus. These microorganisms occupy the gastrointestinal tract. So next one, normal microflora of the urogenital tract. The urinary bladder itself, it is sterile in both male and female urogenital tract, but the epithelial cells lining the urethra are colonized by gram-negative facultatively aerobic cocci and bacillus bacteria. It's like Streptococcus, Epidermidis, Enterococcus faecilis. Next another one, Corynebacterium species. These species are occupy urogenital tract. So next one, finally the normal microflora of the human body. అంటే మన బాడీలో సర్వసాధారణంగా ఏమేమి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి నివసిస్తాయి అనేది జనరల్ టాపిక్. సాధారణంగా మన బాడీలో ఎక్కువగా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, కానీ మనకి ఇంపార్టెంట్ నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీలో స్కిన్ అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత ఉంటుంది, ఏమేమి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఆక్యుపై చేయబడి ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఓరల్ క్యావిటీ. సో ఓరల్ క్యావిటీ వచ్చినప్పటికి మౌత్ దగ్గర నుంచి మనం ఈ భాగం నుంచి మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మౌత్ ఈ భాగంలో ఏమేమి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి అనేది. నెక్స్ట్ వన్, నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఆఫ్ ది రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. రెస్పిరేటరీ, సో ఈ బ్రీతింగ్ సిస్టమ్ అనేది లంగ్స్ వరకు, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, ఈ రీజన్స్లో ఏ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఆఫ్ ది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్. సో మీన్స్ లంగ్స్ దగ్గర నుండి సో మనకి లార్జ్ ఇంటెస్టిన్ వరకు గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్లోకి వస్తుంది. ఈ భాగమును మనము స్మాల్ ఇంటెస్టిన్ అని, లార్జ్ ఇంటెస్టిన్ అని రెండు భాగాలుగా మనం డివైడ్ చేసుకుని ఏమేమి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి అక్కడ ఆక్యుపై చేస్తాయో మనం
అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ద లాస్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికీ నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఆఫ్ ది యూరోజెనిటల్ ట్రాక్ట్, యూరినరీ బ్లాడర్లో ఏ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఆక్యుపై చేయబడి ఉంటాయి అన్నది. సో టోటల్ చాప్టర్కి ఇచ్చినప్పటికీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీ. సో నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి మన బాడీలో ఉంటూ ఇంకేం చేస్తాయంటే మనకి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ విత్ కాలనైజేషన్ ఒకటి, రెండవది హోస్ట్ డిఫెన్స్ ఫిల్టర్, థర్డ్ వన్ షేర్డ్ యాంటీజెన్స్, ప్రొడ్యూస్డ్ యాంటీబాడీస్, ప్రొడ్యూస్డ్ ఎండోటాక్సిన్స్. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మన బాడీలో ఉంటూ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేబీ, చిన్నపిల్లలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పాలు తాగేటప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే మళ్ళా పాలు అరగకపోతే, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకపోతే వాళ్ళు బయటికి ఆ పాలను కక్కివేసేటప్పుడు పాలులాగా రాకుండా కరడ్ అంటే చిన్న చిన్న ముక్కల కింద రావడం మనం గమనిస్తాం. సో మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు, ఈ భాగంలో లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా అనే స్పీసెస్ కూడా ఆక్యుపై ఉన్నాయి. సో ఎంటైర్లీ బాడీలో ప్రతి పార్ట్స్లో, అవయవంలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క ఎకనామికల్ రోల్ నెక్స్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనకు కనబడుతుంది. కాబట్టి నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ. మైక్రోఫ్లోరా నార్మల్ అంటే సర్వసాధారణంగా, మైక్రోఫ్లోరా మీన్స్ డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆక్యుపై ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో ఏమేమి భాగాలలో, స్కిన్లో కానీ, నెక్స్ట్ వన్ ఓరల్ క్యావిటీలో కానీ, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో కానీ, గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్లో కానీ, యూరినరీ ట్రాక్ట్లో కానీ ఏ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయో మీకు చెప్పడం జరిగింది. కామన్ స్పీసెస్ అవి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.